नमस्कार। आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रो जिज्ञासा कार्यक्रम रे मो प्रशांत आपण मानकु स्वागत करुछि। जिज्ञासा एक साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थात यह प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित हेबो। जिज्ञासा अंतर्गत आमे कोनोसी पुस्तक बा बही को पुनः उपस्थापन करिबु जहाँकि प्रिंट डिसेबल मानक पई उद्दिष्ट। तेबे आजिर आमर पुस्तक बा बहीटीर नाम हेउची श्री मंदिर बेढ़ा सह देवादेवी पढ़ुचंती बबिता राय। जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करिनाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद। नमस्कार। आईटीआर इंडिया मु बबिता राय। आसंतु पढ़िबा पुस्तक श्रीमंदिर बेढ़ास्थ देवादेवीर आउ एक अध्याय। पृष्ठा 85। शीर्षक श्री साक्षी गोपाल। श्रीमंदिर भीतर बेढ़ास्थ पश्चिम पार्श्व तथा मंडणी घर को लगी साक्षी गोपाल मंदिर अवस्थित। श्रीमंदिर स्वतलिपि वर्णित तथ्य अनुसार यही मंदिर प्लॉट नंबर 66 रही अछि। साक्षी गोपाल मंदिर रे कृष्ण और राधांकर जुगल विग्रह अधिष्ठित होइछन्ति। किंवदंती अनुसार गजपति पुरुषोत्तम देव कांची विजय पर साक्षी गोपाल विग्रह को सेठारु आनी पुरीर एही मंदिर मध्य प्रथमे स्थापन करथिले। परे उक्त विग्रह को साक्षी गोपाल निया जाई सेठारे निर्मित होइतिबा एक अच्युत मंदिर रे स्थापन करा जायतिला। परवर्ती समय वर्तमान यही मंदिर रे अन्य एक साक्षी गोपाल और राधा मूर्ति को नूतन भावे अधिष्ठित करा जाय पूजार्चना करा जायतिला। श्रीमंदिर मध्य साक्षी गोपाल को दर्शन करिवार सुजोग लाभ उद्देश्य साक्षी गोपाल मूर्ति स्थापित होइतिबा मने हुए। श्रीमंदिर स्वतलिपि जना जाए जे यही मंदिर मार्फतदार और सेवक द्वारिकानाथ पट्टजोशी महापात्र तत्कालीन समय अर्थात 1952 मसीहा पूर्वर वार्षिक 60,000 दे पट्टजोशी महापात्र तरफर गोविंद कर पूजा करुथिले। कोठरू दैनिक बल्लभ एक ओली, छोट काकरा एकटी और तेल एक माणिकाए खंजा रही। एतद व्यतीत कुमार पूर्णिमा कृष्ण और राधा जन्म उत्सव उपलक्षे पर्वाणी नीति रे स्टेट मंदिर प्रशासन तरफर बोईराणी साढ़ी 2 खंड जोगा जाए। संपृक्त मंदिर मार्फतदार सनंदरे थिबा खंजा परिवर्ते परे 3 मौजारे जमी दखल करुथबा और 6 भोग काकरा लडू पुरी लक्ष्मी विलास खजा और मगज लडू तैयारी करती। रोषघर भांगी जाइथिबारु से समय भोग घर तैयारी करी आनती। सेवक निज खर्चरे खंजिथिबा विशेष नीति मध्यरे 1 मार्गशीर ओढ़ण षष्ठी, 2 पौष धनुमुआ भोग, 3 माघ गज उदाहरण और पद्मवेश, 4 फाल्गुन अबीर लगी और चना खजा भोग, 5 बैशाख चंदन लगी पणा भोग, 7 दिन, 6 आषाढ़ अनवसर पणा, 7 श्रावण झुलन भोग, 8 भाद्रव कृष्ण जन्मलीला वनभोजी बेश, कालिय दलन बेश, लक्ष्मी नारायण बेश, 9 आश्विन कुमार पूर्णमी। पृष्ठा 86। 10 कार्तिक बाल्य भोग एवं पंचुक यथाक्रमे गोमती कृष्ण बेश, चिंतामणि कृष्ण बेश, लक्ष्मी नारायण बेश, वस्त्रहरण बेश, श्रीकृष्ण चैतन्य बेश। श्रीमंदिर स्वतलिपि द्वितीय भाग पृष्ठा 233 द्रष्टव्य। कार्तिक मास अँला नवमी दिन यही मंदिर रे गोपाल और राधापाद दर्शन करने निमंते प्रबल भीड़ परिलक्षित होता है। उक्त दिन प्रत्युषर दर्शनार्थी माने भीतर बेढ़ारे उपस्थित पूर्वक धाड़ी बांधी साक्षी गोपाल मंदिर रे विग्रह मान को दर्शन करी अपार संतोष लाभ करिथांती। साक्षी गोपाल मंदिरटी केवल गोटे कोठरी विशिष्ट अटे। विग्रहंकर उच्चता प्राय 4 फुट अटे। गर्भगृह चट्टाणटी चिक्कण मार्बल प्रस्तर होइथिबा बेले विग्रहद्वय कला मुगुनी प्रस्तर निर्मित। अत्यंत कमनीय मनमुग्धकर शैलीर विग्रह दंडायमान होई एक पिंडी उपरे अधिष्ठित होइछन्ति। साक्षी गोपाल हस्तद्वୟରେ बंशी धारण करिछन्ति। मुक्ति चिंतामणि ग्रंथरे यही साक्षी गोपाल को दर्शन करने अवसर में निम्नोक्त ध्यान मंत्र बोला जाइए।
କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପକୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ବାସୁଦେବ, ତୁମେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ତୁମେ ନନ୍ଦକୁମାର, ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ପୃଷ୍ଠା 87 ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ା କୁର୍ମ ପ୍ରାଚୀରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ତଥା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପରେ ଶ୍ରୀ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତଃ ଲିପି ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 232 ପୃଷ୍ଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 65ରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ମାର୍ଫତଦାର ଓ ସେବକ ଭିତରଛୁ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର କୋଠରୁ ଦୈନିକ ଖଞ୍ଜା ସ୍ୱରୂପ 2ଟି କୋରା, ଅଧଲିକିଆ କାକରା 3ଟି ଓ ତେଲ ମାଣିକାଏ ମିଳୁଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ କେତେକ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ, କାମଦ ଗଣେଶ, ଚୌର ଗଣେଶ, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗଣେଶ, ଗଣପତି, କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଗଣେଶ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁରୀ ବୁଲିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କ୍ରିୟା ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟତରେ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ, ଡାଳିମ୍ବ, ବୀଣା, କିଛି ଧାନ୍ୟ ଓ ଅକ୍ଷମାଳ, ମନ୍ତ୍ର ମହାର୍ଣ୍ଣବରେ ବାଣ, ଧନୁଷ, ପାଶ, ଅଙ୍କୁଶ, ଉତ୍ତର କାମିକାଗମରେ ପାଶ, ଅଙ୍କୁଶ, ଇକ୍ଷୁଦଣ୍ଡ ଓ ଚତୁର୍ଥ ହସ୍ତରେ ଦେବୀଙ୍କ ଗୋପନାଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ର ମହାର୍ଣ୍ଣବରେ ଏହି ଗଣେଶ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଉତ୍ତର କାମିକାଗମରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶେଷୋକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଜାନୁ ଦେଶରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦ୍ୱିହସ୍ତା ନାନାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତା ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ରାଓ ହିନ୍ଦୁ ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫି ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1 ପାର୍ଟ 1 ପେଜ୍ 53 to 55 ଏବଂ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଓ ପଞ୍ଚାନନ ପାତ୍ର ଝଙ୍କାର ଏପ୍ରିଲ ସଂଖ୍ୟା 1997। କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ କହିବା ମୂଳରେ 2ଟି କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ନିଜର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡି ଦେଇ ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ଏହାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ସୂଚକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଅବସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହି ଗଣେଶ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଡଟି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିବା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଯୋନି ମଣ୍ଡପରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣକାରୀଙ୍କୁ ଲୌକିକ ଭାଷାରେ ଅପଖ୍ୟାତି ସୂଚକ ପୃଷ୍ଠା 88 ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ କୁହାଯିବା ଯଥାର୍ଥ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ଶବ୍ଦରୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ 1464 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସାଲ୍ୱ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି କାଞ୍ଚିର ଇଷ୍ଟଦେବ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ଗଣେଶ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ହିଁ କାଞ୍ଚି ରାଜା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଅଣାଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ କୌତୁକ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ହେତୁ ଏହାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ, ଚୌର ଗଣେଶ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ବାବିଲନ ଠାରୁ ଅସୁର ଦେଶ ଆସିରିଆ ସମେତ ଇଜିପ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ କାଳେ ବିଦିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଘେନି ଆଣି ରଖିବା ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଗଣପତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ମୋର ପଛ କତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମା ଲେଖକ। କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀରେ ଏକ କୌତୁକପ୍ରଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି କାଞ୍ଚି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାୟନଦାତ୍ୟ ହେବାବେଳେ
ଦେବତା ଗଣପତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ ସେ ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରେ କାଞ୍ଚି ସେନା ସହ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ରାଉତ ବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଘଟଣା ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଦିତ ନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱେତ ଶଙ୍ଖଦାରୁ ଅଶ୍ଵ ହଠାତ୍ ମାର୍ଜାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂଷା ପଳାଇଲା। ଗଣେଶ ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଶେଷରେ ଗଣେଶ ଜଗନ୍ନାଥ କୂଟ ଜାଣି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ। କର କର ହସନ୍ତି ସେ ରାଉତ ଭାଇ ବେନି, କିହ ଗଣନାଥ ତୁମ୍ଭେ ଥିଲ କି ନ ଚିହ୍ନି। ପୃଷ୍ଠା 89। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଣେଶ କାଞ୍ଚିରୁ ଅଣାଯିବାକୁ ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଗଣେଶ ବୈଦିକ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା ନକରି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାରୁ ବିଘ୍ନ ଉପୁଜିଲା। ନଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପର୍ବତଗାମୀ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ତ୍ରୁଟି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପୂର୍ବକ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲେ। ଏହି ଗଣେଶ ଆଜନି ସମ୍ଭୂତ। ଶିବଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାରେ ଧନ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହକାଳେ ହେଲେ ଏ ବରଣ। ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହାଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱନିଧିରେ 32 ପ୍ରକାର ଗଣେଶଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭଣ୍ଡ ବା କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସହ ବହୁ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏକ ଚିକଣ ବା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଗଣେଶ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ବିଗ୍ରହଟି ଗଠନ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଉକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ସୁଶକ୍ତି ସହିତ ନବଦ୍ୱାର ରୋଧ କରି ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଦନ୍ତ, ତଳ ହସ୍ତରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ବାମ ପଟ ଉପରେ ହସ୍ତରେ ପାର୍ଶା ଓ ତଳ ହସ୍ତଟି ଲିଙ୍ଗ ଦେଶରେ ରହିଅଛି। ଗଳାରେ ପଇତା ଓ ସର୍ପ ସୁଶୋଭିତ। କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରଟି ବେଢ଼ା ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 22 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଗର୍ଭଗୃହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗମୋହନ ଓ ଏକ ବାରଣ୍ଡାରେ ସୀମିତ। ଗର୍ଭଗୃହ ଜଗମୋହନ ବାରଣ୍ଡାଟି ମାର୍ବଲ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ। ଗର୍ଭଗୃହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମାର୍ବଲ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମରେ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥାନୁସାରେ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମହାକାୟଧରଂ ଦେବଂ ବିଘ୍ନେଶଂ ବିଘ୍ନନାଶକଂ ପର୍ଶୁମାଳିକାହସ୍ତଂ ନିଜଲିଙ୍ଗାଗ୍ରମର୍ଦ୍ଧକଂ। ପୃଷ୍ଠା 90। କ୍ରୋଡ଼େ ସିଦ୍ଧି ମହାଦେବୀ ମାଲିଙ୍ଗ୍ୟଂ ବପୁରାୟତଂ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡୀ ବିଗ୍ରହଂ ବନ୍ଦେ ସୁଣ୍ଡନଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟକଂ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଗଣପତି, ତୁମେ ବିଘ୍ନେଶ, ତୁମେ ବିଶାଳ ବପୁ ଧାରଣ କରିଅଛ। ତୁମ ହସ୍ତରେ ପରଶୁ ଓ ମାଳା, ତୁମେ ଲିଙ୍ଗମର୍ଦ୍ଦକ ବେଶରେ ଚିତ୍ରିତ, ତୁମ କୋଳରେ ସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ମହାଦେବୀ ଆଲିଙ୍ଗିତ, ତୁମେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ବିଗ୍ରହ ତଥା ସିଦ୍ଧଦାୟକ। ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରମୁଖ ସେବକ ଭିତରଶ୍ଚ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସେବାନୀତିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଉକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମୈଲମ, ସ୍ନାନବେଶ, ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ପହୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବହୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଉକ୍ତ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଅବକାଶ ପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଏହି ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠା 91। ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ନାମରେ କେତେକ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୁର୍ମବେଢ଼ାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ତଥା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 58 କ ଓ 58 ଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ଲଟର ଭିତର ବଖରାରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ବାହାର ବଖରାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରସ୍ୱତୀ, ନୃସିଂହ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷଷ୍ଠୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଞ୍ଚଦେବୀ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଆସି
ଆସିନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେହି କମଳା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଲକ ଧାମ ଓ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କର କୈଳାସ ଧାମ ପରି ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧାମକୁ ମଣିଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ତ ଧାମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମକ ନିବାସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ତଥା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭବତଃ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭିତରବେଢ଼ାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମା। ବିଭିନ୍ନ ଶାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନେ ସତ୍ୱ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟା। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରଜଗୁଣ ଯୁକ୍ତା। ସେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଉଦ୍ୟତ ଭାନୁସମ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କାନ୍ତି, ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଦ୍ମାସନା, ତ୍ରିନୟନା, ଚତୁର୍ଭୁଜା। ତାଙ୍କର ଉପର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅଙ୍କୁଶ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ପାଶ, ତଳ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅଭୟ, ବାମ ହସ୍ତ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଶୋଭିତ। ଶ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱନିଧିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ 2 ଗୋଟି ଅଧିକ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାମନାବତାର। ପୃଷ୍ଠା 92। ପୁନଶ୍ଚ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ, ପରମାନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ, ନିତ୍ୟା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକା, ସୁଖମୁଖୀ ଦାତ୍ରୀ, ପାପତାପ ହରିଣୀ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମହାଶକ୍ତି। ଦେବୀ ଭଗବତରେ ପରମା ପ୍ରକୃତି ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରାନୀ ଶକ୍ତି ଦର୍ଶନ ନାୟିକେ, ଦଶତ୍ୱାତ୍ମିକ ମାତଃ ମହାବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ମହାକୁଣ୍ଡଳିନୀ ରୂପେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ, ପ୍ରାଣାଗ୍ନିହୋତ୍ର ବିଜୟ ତେଜୋଦୀପ ଶିଖାତ୍ମନେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ରାତ୍ରି ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର 1600 ଶାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସନ ବାଡ଼ିମାନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ମହାବିଦ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରୂପେ ଉପାସନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଦେବୀ ଭଗବତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣବ ରୂପିଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଯଥା ନମ ଓଙ୍କାର ରୂପାୟ ନମ ହ୍ରୀଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନାନା ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକାୟତେ କରୁଣାୟ ନମୋ ନମଃ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପାରିଜାତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମତ୍ ସମ ପୁରୁଷ ନାସ୍ତି ତତ୍ ସମା ନାସ୍ତି ଚେଙ୍ଗନା, ମାୟା ବୀଜ ସମୋ ମନ୍ତ୍ର ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମହି ତଳେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଶକ୍ତିର ପରମ ପୁରୁଷ ରୂପେ କେତେକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଥରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ବସି ଦୈନିକ ତର୍ପଣ, ଜଳ ଓ ଧ୍ୟାନ ଆଦି କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କ୍ରୋଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସେହି ବିରାଟ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆସ୍ତୁ ବୋଲି କହି ସେହି ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲେ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସେହି ପଥର ମୁଣ୍ଡାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ, ବିଦାୟ ନେବାବେଳେ ସେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ତାହା ମାଗିବା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ବା ଦ୍ରବ୍ୟଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ସମୟରେ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଜଣେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଥରଟି ମାଗିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ସେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିବାରୁ ଘର ମାଲିକ ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡ ମାଗିଲେ ଓ ବୃଦ୍ଧ ସେହି ପଥରଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପଥରରେ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 35 ଫୁଟ ହେବ। ମନ୍ଦିରଟି ମୁଖଶାଳା, ଜଗମୋହନ ଓ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମୁଖଶାଳା ବା ଗର୍ଭଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ 1 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତରେ ସିଂହାସନ ପ୍ରଭା ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଦେବୀ ବିଗ୍ରହ ପଦ୍ମାସନରେ ବିରାଜିତ। ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଶ, ଅଙ୍କୁଶ
ଅଭୟ ଓ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଶୋଭିତ। ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରୂପା ନିର୍ମିତ କିରୀଟ, ଗଳାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର, ହସ୍ତରେ ଖଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣରେ କାନଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଦେଶର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 8 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କଳାମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ଭୈରବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଜଣା, ସ୍ନାନ, ବେଶ, ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପରୁ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ, ଦୀପର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରୁ ପିଠା ଆସି ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସୁଭଦ୍ରା ମଝିବାଡ଼ଙ୍କର ଅଧରମାଳ ପ୍ରତ୍ୟହ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ 16 ଦିନ ଯାଏ ଦୈନିକ 3 ଗଣ୍ଡା ମୁଆଁ ଓ 3 ଗଣ୍ଡା କୋରା ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ କୋଠରୁ ଯୋଗା ଯାଇଥାଏ। ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଜୈନିକ ଶ୍ରୁତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ତିଥିରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ, ନାରାୟଣୀ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଷ୍ଠା 94। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେବକମାନେ ବେଢ଼ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1954 ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ପ୍ରତିହାରୀ, ଦଧି ପ୍ରତିହାରୀ, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିହାରୀ, ବନ ପ୍ରତିହାରୀ, କୁସୁନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ପାଳି ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ଏମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ସେବକଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତ୍ରିନୟନା, ସ୍ମିତହାସୀ ଓ ବରଦା ହସ୍ତରେ ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ସୁଶୋଭିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବିଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଉଦ୍ୟଦିନଦ୍ୟୁତି ମିନ୍ଦୁ କିରୀଟଂ ଭୃଙ୍ଗକୁଚାଂ ନୟନତ୍ରୟଯୁକ୍ତାଂ ସ୍ମେରମୁଖୀଂ ବରଦାଙ୍କୁଶ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭୀତିକରାଂ ପ୍ରଭଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ତୁମେ ବିମଣ୍ଡଳର ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତା। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ତୁମ କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ। ତୁମର କୁଚଦ୍ୱୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତୁମେ ତ୍ରିନୟନା, ସ୍ମିତହାସୀ। ତୁମେ ବରଦା ତଥା ଅଭୟଦାୟିନୀ। ତୁମେ ପାଶେ ଅଙ୍କୁଶ ଧାରଣ କରିଅଛ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଜନ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନାଟମଣ୍ଡପର ବାମପାର୍ଶ୍ୱର କାନ୍ଥ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହଂସ ବାହନ ଉପରେ ବିରାଜିତ। ଦ୍ୱିଭୁଜା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ। ଦେବୀ ବିଗ୍ରହ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ। ମା ସରସ୍ୱତୀ 2 ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନୃସିଂହଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତଦ୍‌ବିଦ୍ମାନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଗ୍‌ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ବିଦିତ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ଦିନ ହରିଡ଼ା, ଗଣ୍ଡି ଓ ହେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ରିତ ବସନ୍ତ କାକରା ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଯାଇଥିବା 22 ଗୋଟି ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଓ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଦେଉଳକରଣ, ଚଢ଼ଉକରଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତାଳପତ୍ର ରଚିତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆନିତ ହୋଇ ମୁଦିଆ ସୁଆଁସିଆଁ ଦେଇଥିବା ଭଦ୍ରାସନ ଉପରେ ଲୌହ ଲେଖନୀ ସହ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ବା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସୀମା ଉପରେ ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୈନିକ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ମୁତାବକ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ବେଢ଼ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିହାରୀ, କାଶୀନାଥ ପ୍ରତିହାରୀ 168 ଦିନ, ପଦ୍ମନାଭ ପଣ୍ଡା 12 ଦିନ, ଅର୍ଦ୍ଧବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିହାରୀ 92 ଦିନ, ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରତିହାରୀ 18 ଦିନ, ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ 36 ଦିନ, ଅର୍ଦ୍ଧତ୍ରାଣ ପ୍ରତିହାରୀ ରାଧାମୋହନ ପ୍ରତିହାରୀ 26 ଦିନ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ 12 ଦିନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପାଳି ଖଟିଥାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ନିରଂଶ ସେବା ପାଳି ହସ୍ତାନ୍ତର, ବିଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥିବାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ଏହି ପାଳି ଖଟୁଛନ୍ତି। ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ସେବା ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଜଣା, ସ୍ନାନ, ବେଶ, ବଢ଼ାଇ, ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ କୋଠରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ 2ଟି ମାଠପୁଳି ଆସିଥାଏ। ନିତ୍ୟ ସକାଳ ଧୂପ
ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନିତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥ ଫୁଲମାଳ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ବା ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିବା ବିଧି ପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତଥା ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ରହି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କଲେ ଭକ୍ତର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଓಂ ସରସ୍ୱତୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଶୁକ୍ଳଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ସାର ପରମାମାତ୍ୟଂ ଜଗତ୍ବ୍ୟାପିନୀ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ ମଭୟଦାଂ ଜାଡ୍ୟାନ୍ଧକାରପହଂ ହସ୍ତେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳିକାଂ ଚ ଦଦିତି ପଦ୍ମାସନେ ସଂସ୍ଥିତା ବନ୍ଦେ ତା ପରମେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦା ଶାରଦାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସରସ୍ୱତୀ, ତୁମେ ଶୁଭ୍ରା, ତୁମେ ବେଦାର୍ଥ ବିଚାର କରି ସାର ନିରୂପଣ କରିବାରେ ନିପୁଣ, ତୁମେ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତୁମେ ନିଖଳ ଜଗତକୁ ବ୍ୟାପି ଅଛ, ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବିନାଶିନୀ, ତୁମେ ଅଭୟଦାୟିନୀ, ତୁମେ ବୀଣା ଓ ପୁସ୍ତକ ଧାରଣ କରିଅଛ, ତୁମେ ସ୍ଫଟିକ ମଣିର ମାଳା ବହନ କରିଅଛ, ତୁମେ ପଦ୍ମାସନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଶାରଦା, ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଷଷ୍ଠୀ ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଷଷ୍ଠୀ ପୃଷ୍ଠା 96। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବକ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନ୍ଥ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଷଷ୍ଠୀ ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 2ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଷଷ୍ଠୀଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ମାନସୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ତ୍ରିଭୁଜା, ତାଙ୍କ ବାମ କୋଳରେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଆତ୍ମା ସୁଖଲାଭ କରିଅଛି। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ଚ ତ୍ରିଭୁଜା ନାନାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତାମ୍ ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପିନୋନ୍ନତ ପୟୋଧରାମ୍ ଦିବ୍ୟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନାଂ ପାମ କ୍ରୋଡ଼େ ସପୁତ୍ରକାମ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନାଂ ଷଷ୍ଠୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଂ ସୁଖପ୍ରଦାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ, ତୁମେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜା, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ, ତୁମଠାରେ ସବୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ପାଇଁ ତୁମ ସ୍ତନମଣ୍ଡଳ ନିତ୍ୟ କ୍ଷୀରସାର ବହନ କରିଅଛି। ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଅଛ, ତୁମ ବାମକୋଳରେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଆତ୍ମସୁଖ ଲାଭ କରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନାମୁଖୀ ମୁଖ୍ୟଦାୟିନୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି। ପୃଷ୍ଠା 97। ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦ୍ୱିଭୁଜା ଅଟନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଦିନ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଦ୍ୱିପହର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପାଳିଆ ସେବକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଦ୍ୱିଭୁଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶକ୍ତିଂ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀମ୍ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରୂପଂ ଚ ସ୍ମରାମି ତତ୍ ପଦ୍ମଜମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ତୁମେ ଦ୍ୱିଭୁଜା ମନ୍ତ୍ରରୂପା, ମୁଁ ତୁମ ପାଦ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ଗାୟତ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେବୀ ବିଗ୍ରହ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପାଳିଆ ସେବକ ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ଧବଳବର୍ଣ୍ଣା, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଭାସିନୀ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସିନୀ। ଦେବୀ ପଦ୍ମାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟା। ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣା ସମୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶୟ ବାସନାବୃତମ୍ ଶ୍ୱେତର୍ପଲୋବନଃ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାରଶ୍ଚ ବିଭୂଷିତମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳଭାସଂ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ନିବାସିନୀମ୍ ଅକ୍ଷସୂତ୍ରଧାରା ଦେବୀଂ କମଳାସନ ସଂସ୍ଥିତାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗାୟତ୍ରୀ, ତୁମେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣା, ତୁମେ ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ଶୋଭିତ, ତୁମେ ଶୁଭ୍ର ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଓ ଅଳଙ୍କାରେ ବିଭୂଷିତା, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଆଭାସିନୀ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସିନୀ, ତୁମେ ଅକ୍ଷସୂତ୍ର ଧାରଣ କରିଅଛ, ତୁମେ ପଦ୍ମାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି।